नमस्कार दर्शक बंधु मु कुमार लोक स्वागत कर कुमार लोक क्रिएशन यूट्यूब चैनल को। आज आम पहुँचीचु खंडगिरी और खंडगिरी पुराण प्रसिद्ध गुंफा को जा पूर्वर आम 12 बजा मंदिर को दर्शन पर आसीचु। तो 12 बजा माँ कौन महिमा रही सेठिकार पूजारी को पचारि बुझे अच्छा बाबा ये कौ देवी दी पट जाक ठाकुराणी हेले 12 भुजा किंतु दुर्गा काली रूप में पूजा पाँच किंतु दी नमस्कार दर्शक बंधु प्रसिद्ध मालिका पुराण बारभुजी माँ बारभुजी कौन महिमा रही आसतु आम एठार पूजारी निकट पचारि बुझा आप परिचय देवे माँ बारभुजी बारभुजी नामकरण कहीं से विषय में मंतव्य देवे। मो नाम पंडित वामदेव दास मुझे माँ बारभुजा मंदिर मुख्य पूजक। ये माँ भारत वर्ष में आपको जगह बुड़िक आसवे कौन जगह द्वादश भुजा ठाकुराणी ना कौन जगह मुहामुही गुड़े शक्ति ना साइड्रे दुईटी शक्ति माँ अच्छा ये हूँ द्वादश भुजा जीकर हाथ 12टी हाथ जनकर हूँ वृषभ बाहिनी जनकर हूँ सिंह बाहिनी। तेणुक अनेक मतरे दुर्गा लक्ष्मी रूप में पूजा पाते अनेक रूप दुर्गा और काली रूप में पूजा पाते। ये आग काल मुनि ऋषि मैंने तपस्या कर माँ पाखे सिद्धि प्राप्त करते। ये पुराण प्रसिद्ध ये गोटे मेला हुए जहाँ ना हूँ कुंभ मेला। यहाँ माघ मास शुक्ल पक्ष सप्तमी आरंभ हुई पूर्णिमार शेष हुए। अनेक साधु सन्त मैंने आसती माघ मास शुक्ल पक्ष चतुर्दशी दिन साधु सम्मेलन हुए। माँ द्वारपाल रूप में प्रभु हनुमान पूजा पाँच जार आगे की सप्तमी ठार पूर्णमी पर्यंत माघ मास पारायण कराए रामचरित मानस एवं भारत तो प्रत्येक 4टी जगह होगी कुंभ मेला जोटा इलाहाबाद उज्जैन सेठारे कुंभ मेला 12 वर्ष थे हुए। कि भारत गोटे जगह जहाँकि खंडगिरी प्रत्येक वर्ष कुंभ मेला। बाबा ये गोटे जिन प्रश्न करी खंडगिरी प्रत्येक वर्ष को थे कुंभ मेला हमार कारण कौन? कुंभ मेला अर्थ कुंभ संक्रांति पड़े कुंभ मेला हुए मकर संक्रांति कुंभ संक्रांति कुंभ मेला हुए। एठारे कौन से नदी ना प्राय अनेक जगह नदी कूल कुंभ मेला हुए कि पहाड़ में 5टा तीर्थ कुंड अच्छी खंडगिरी उदयगिरी खंडगिरी आकाश गंगा गुप्त गंगा श्याम कुंड और राधा कुंड अच्छी एवं उदयगिरी गोटे कुंड अच्छी ना हूँ ललिता कुंड। ये कुंडरू पानी आसी एठी मेला आरंभ। अच्छा बाबा मालिकार वर्णित होती जिते महाप्रलय हम से ये खंडगिरी बचिकी रही साधु महात्मा मैंने हाँ अच्युतानंद महापुरुष भी कहते दिने ना दिने खंडगिरी खेल हम कौन खेल जो कथार अच्छी 12 हाथ खंडा बाहर 12 हाथ खंडा कौन जिते एक रु अनेक हो गले ये साधु सन्त मैंने समस्ते कथार अच्छी कलिजुग सारी आज से पुणी चली आस गुप्त साधु अच्छा आम आखिरी देखिपार रात्र अर्थरे नाम कीर्तन शोभा जाऊँ आम आखिरी देखिपार। ये क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र जहाँकि हिमालय सन्थ मैंने कहते हिमालय वर्षे तपस्या कले जहाँ मिले खंडगिरी गोटे दिन तपस्या कले मिले। ये अरक्षित दास जोगरे बसी ओला शुणी
ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଏଠି ଗୋଟେ ଅନନ୍ତ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ଏବଂ ଓଳାଶୁଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି। ସେ ଗଲାବେଳେ ଏ ଖଣ୍ଡଗିରିର ପାଦୁକା ଆଶ୍ରମରେ ତାଙ୍କ ପାଦୁକା ବା କପକୁ ଛାଡ଼ି ଓଳାଶୁଣୀ ଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁକରି ତା ନାଁ ବି ପାଦୁକା ଆଶ୍ରମ। ଆପଣ ଆମକୁ ଏତିକି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ମା ବ୍ୟାରବଜାନଗରରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ସହିତ ଏ ଖଣ୍ଡଗିରିର ମହାତ୍ମ୍ୟ ବଢ଼ୁ ଏହି ଆମର କାମ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କେଉଁ ଗୁମ୍ଫା? ଆପଣ ଫଟୋଟା ନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ କହିବିନି କଥାଟା। ହଁ କୋଉଠି ବି ଭଳିଆ ଅଛି, ତା ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି 12 ଖଣ୍ଡା। ଆଚ୍ଛା ସେ ଝରକା ଦେହରେ ଲୁଚିକି ରହିଛି, ସେ ବନ୍ଦ ଅଛି ଆଉ। ହଁ ତାକୁ ସିଏ ଆସିଲେ ବାହାର କରିବେ ଆଉ, ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଆସିବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଆଉ। ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ସେ ଗୁମ୍ଫାଟା ନା ବାଟଟା। ହଁ ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଏଠୁ ଆବାଜ ଆସିଲା ଯେ ତମେ ଏକୁ ଭାଙ୍ଗ ନାହିଁ ବୋଲି, ସିଏ ଆଉ ଏକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେନି, ପଳେଇଲେ। ତା ଭିତରେ ପାଣି ଅଛି, ଆପଣ ଯିବେ। ଏଠି ଯାଇ ହେବା ଭଳିଆ ପୁରୁଷ କେହି ନାହାନ୍ତି ଯିବାକୁ, ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଯାଇପାରିବେନି। ଏପଟରେ ଯାଇକରି ବୁଲିକି ଆସିବେ। ଏଇଠି ନାହିଁ ରାଧାକୁଣ୍ଡକୁ, ଭୁଲ କହିଲି, ଏଇଟା ରାଧାକୁଣ୍ଡକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏଇଟା ମାନେ ସିଧା ହେଇକି ଏଇ ରାସ୍ତାଟା, ଏଇ ରାସ୍ତାର ସେ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବେ। ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା ପରେ ସେଠି ବାଁ ପଟରେ ଟିକେ ଗଲେ ଏକାଦଶୀ ଗୁମ୍ଫା, ସେପଟେ ରାଧାକୁଣ୍ଡ। ସେଠୁ ଆସିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆକାଶ ଗଙ୍ଗା। ଏଇ ଯେଉଁଟା ଏଇଠିକିରେ ପାହାଚ ହେଇଛି ତଳକୁ ଯିବାକୁ। ଆଚ୍ଛା ହେଲା, ପାହାଚ ଅଛି, ପାହାଚରେ ତଳକୁ ଯାଇପାରିବେ ଆଉ ଇଏ କରିପାରିବେ। ଗଉଡ଼ ଥିଲା, ସେ ଗଉଡ଼ଟି କ୍ଷୀର ଦିଏ କାହାକୁ? ଏଇ ବାବାଜୀକି। ସିଏ ତାଙ୍କର ସେଇଠି ଯାଆନ୍ତି, ସେ ଦୁଆର ମୁହଁରୁ ନେଇକିରି ସେ ତା କ୍ଷୀର ନେଇକି ପଳାଏ। ଦିନେ କହିଲା, ବାବା ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ଯାଆନ୍ତିନି। ନା ହଁ ତୁ ଯା, ଅମକ ଦିନ ଆସିବୁ ଯିବୁ। ଆଉ ଏଠି ତ ମଣିଷ ନାହିଁ, ବିରାଡ଼ି ନାହିଁ। ସେଠୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ବାବା ମୁଁ ଯିବି। ନା ତୁ ଯିବୁ ଆଜି? ନା। ସେଠୁ ତାକୁ ନେଇକିରି ଗଲେ ଏଇଠି। ଆଚ୍ଛା ଏ ଅଣ୍ଟା ବାଜିଲା, ମୁଣ୍ଡ ବାଜିଲା, ଏମିତି ସେ ଗଲା। ହଁ ତୁ ପଳେଆ ଟିକେ ଆଗକୁ ପଳେଆ। ଏ ସବୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲା ଯେମିତି ଠିଆ ହେଇକି ସେଠୁ ଗଲା। ଆଜ୍ଞା ସେ କଲା କ'ଣ ନା ତା ଭିତରେ ଭଲ ଭଲ ଲଙ୍କା ଗଛ ସେ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ କଲା କ'ଣ ନା ଦେଖିଲା ଲୋଭ ହେଲାନି, ସେ ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ଛିଡ଼େଇ ଆଣିଲା।
ଭଲ ଆଉ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଛିଡ଼ିଗଲା ସେତେବେଳେ ତାର ଆଖି ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲା, ଆଖି ଚାଲିଗଲା, ତାକୁ ଆଉ କିଛି ଦେଖାଗଲା ସେ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ନାହିଁ। ଲୋଭ କରିବନି ଆଉ। ଦେଖାଗଲାନି। ଆଜ୍ଞା ସେଇଠୁ ଯାଇ ସେ ବାବାଜୀଙ୍କୁ କହିଲା, ବାବା ମୁଁ ଭୁଲ ଗୋଟେ କରିଦେଇଛି, ମୁଁ ଲଙ୍କାଟା ଛିଡ଼ି ପକେଇଲି, ମୋ ଆଖିଟାକୁ ଆଉ ଦେଖାଯାଉନି କିଛି। ନା ହେ ତୁ ଭୁଲ କାମଟା କରିଛୁ, ଯା 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 ସେ ଲଙ୍କାଟାକୁ ଲଗେଇ ଦେବୁ ଯା। ନା ମୁଁ କେମିତି ଲଗେଇବି, ମୋତେ ଦେଖାଯାଉନି। ନା ଯା ତୁ ସେ ଗଛ ମୂଳକୁ ଯା, ତ ଦେଖାଯିବ ସବୁ, ଆଉ କ'ଣ ଯା। ସେ ଗଲା ଯାଇ ଲଙ୍କାଟାକୁ ଲଗେଇ ଦେଲା, ସେ ଲଙ୍କା ଲାଗିଗଲା। ସେଇଠୁ ସେ ଆସିଲା, ତାକୁ ଦେଲେ ଖାଇବାକୁ। ସେ ଯେଉଁ ଯେଦିନ ରହିଲା, ଯେଉଁ 8 ଦିନ ରହିଲା ତା ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଜାଣିନାହିଁ ମୁଁ ଏ ଜାଗାରେ 8 ଦିନ ରହିଲିଣି। ହେଲା କି ଟିକେ ଦିଅନ୍ତି କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଇଏ ତାକୁ ଖାଇଦିଏ, ତାର ରହିଲା। ବିତିଗଲା ପରେ ଇଏ ସେଠୁ ଗଲା ଘରକୁ, ଇଏ କୋଳଥିଆ ଟିକେ ଆଇଗିଣିଆ ଟିକେ ରହୁଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେବେ ତ ଆମର ଖଣ୍ଡଗିରି ବିଷୟରେ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଏବଂ ଏହାର ପୌରାଣିକ ମତ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ମାଳିକାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଠାକୁରଙ୍କ ଖେଳା ବିଷୟରେ ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଟିକେ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଦେବେ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାଧର ପାଢ଼ୀ। ମୁଁ ଜାଗମରା ଗ୍ରାମରେ ବସବାସ କରି ରହିଅଛି। ଏ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ବାରଭୁଜା ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭରସା କରିକି ଚାଲିଥାନ୍ତି ସେ କେବେ ହେଲେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସତସିଦ୍ଧ କଥା। ଏବଂ ଏ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଘ ଅଛି, ତାକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସୁଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଛି। ସିଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହିକିରି ମଧ୍ୟ ସେ ଏଠିକି ଆସେ। ଏଠିକି ଆସିକିରି ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି ଦଶହରା ସମୟରେ ସେ ଆସିକି ଭିତରେ ପଶେ ଏବଂ ଏପଟ ମୁଣ୍ଡିଆଟି ସେପଟ ମୁଣ୍ଡିଆଟି ମାରି ମହାଦେବଙ୍କ ମହାବୀରଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡିଆଟି ମାରିକି ସେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ମଧ୍ୟ ପଳେଇଯାଏ। ଏବଂ ଏହା ଦେହରେ ଲଲାଟେମ୍ବୁ କେଶରୀଙ୍କର ଗୁମ୍ଫା ଗୋଟେ ଅଛି। ଆରପଟେ ହେଲା ଖଣ୍ଡଗିରି, ଆରପଟଟା ହେଉଛି ଉଦୟଗିରି। ସେଠି ମହାରାଣୀଙ୍କର ଗୁମ୍ଫା ଅଛି, ସେଠି ମହାରାଣୀ ବସବାସ କରି ରହୁଥିଲେ। ଏପଟରେ ରାଜା ରହୁଥିଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁ କୋଳି ମାଳିକା କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମର ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଅଛି। ସିଏ ଖଣ୍ଡଗିରିର ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କଳା ଧଳା ଯେ 2 ଘୋଡ଼ା ଚଳନ ମେଷ ସଂହାର ସିଏ ଯେତେବେଳେ କରିବେ, ଏ ଖଣ୍ଡଗିରି ଠାରୁ ମେଷ ସଂହାର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏବଂ ସେଠି ଯେଉଁ 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ଅଛି ତାକୁ ସେମାନେ ବାହାର କରିକି ଆଣିବେ। ଆଣିକିରି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର 2 ଜଣ ମେଷ ସଂହାର ଏଇ ଜାଗାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସୂଚନାଥ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଯେଉଁ ଆମର ଆକାଶଗଙ୍ଗା ରହିଛି, ହଁ, ଆକାଶଗଙ୍ଗା କାହିଁକି ନାମକରଣ ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ। ଯେଉଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଆମ ଇଏ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖା ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକ ବି ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦିନ ରାତିରେ ଏଠି ଭାଗବତ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା, ସିଏ ଉପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। ସିଏ ଆସିକି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଜଣକୁ ଡାକିକି ମୂର୍ଖାମିରେ ଜଣକୁ ଡାକିକି ନେଇକି ଆସିଲି। ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଦେଖେଇବାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ସିଏ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହେଇଗଲେ। ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଖୋଳ କରତାଳ ବାଜୁଛି, ଆପଣ ବି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ମିଛ କଥା ନୁହେଁ, ଏଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରହିକିରି ଯେଉଁ ବାହାରକୁ ଆସୁଥିଲେ ସେମାନେ ସେ ଆକାଶ ଗଙ୍ଗାରେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରୁଥିଲେ। ଖାଲି ଆକାଶ ଗଙ୍ଗା ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି। ସେଠି ଲୋକମାନେ ଆଗରୁ କରୁଥିଲେ କ'ଣ, ହରିବୋଳ ହୁଳହୁଳି ପକେଇଲା ମାନେ ଭିତରୁ ସେ ପାଣି ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ଦୂର ହେଇକିରି ଉଠି ଆସିବାକୁ ପଳେଇ ଆସେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ହରିବୋଳ ଦେଇକିରି ସେମାନେ ସେଠୁ ବିଦାୟ ହୁଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଏ ଗୁପ୍ତଗଙ୍ଗା ଯେଉଁ ରହିଛି, এই ଗୁପ୍ତଗଙ୍ଗାର ପ୍ରବେଶ ପଥ କେଉଁ ବାଟ ଦେଇଯାଇଛି? ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ବାରଭୁଜଙ୍କର ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ଏ ମନ୍ଦିରର ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା ପରେ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ତଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ଅଛି। ସେ ତଳକୁ ଗଲେ ଆପଣ ସେ ଗୁପ୍ତଗଙ୍ଗାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୁମ୍ଫା ନିକଟରେ। এই ଖଣ୍ଡଗିରି ଅନେକ ପୌରାଣିକ ଏବଂ ଐତିହ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଏଠାକାର ଯେଉଁ ସାଧୁସନ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯାହା ବିବରଣୀ ପାଇଲୁ ଏବଂ ଏ ବିବରଣୀ ଯାହା ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ମହାପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁ କହିଯାଇଛନ୍ତି, ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପୁରୁଷ
जो कही जे जगन्नाथ ठाकुर दिने कल्कि अवतार नहीं कला धड़ा घोड़े चढ़ी मृक्ष संहार करेंगे बोली आई तथ्य को भित्ति कर आज आम आपण को ये खंडगिर एभली एक स्थान देख मो पछे अच्छी जहाँ ललाटेन्दु गुंफा बोली कहती से गुंफार एक फाटक रही जहाँकि बंद अवस्था रही सी फाटक 12 हाथ खंडा लुचि रही बोली एठाकर साधुजन मत दियंती एवं ये खंडगिरी हूँ भगवान लीलाखेलार एक स्थली तेणु आम पुणी थे आप सचेत होगा चाहूँ ये खंडगिरी हूँ भगवान श्री जगन्नाथंकर लीलास्थली एवं आम आज विदाय नौ पुणी थे देखा आपण सहित अच्युतानंद ठाकुर एक नूतन मालिकार बाणी उपरे आमको विराम दिंतु से दिन पर्यंत मु कुमार लोक विदाय नौ नमस्कार।